பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த காலைகளிலே கர்த்தர் நம்மை ஒன்று கூட்டி சேர்த்து உடைய கிருபைக்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். உடைய ரத்தத்தால் எங்களை கழுவும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. For the Lord has taken your punishment, destroyed your enemies. King of Israel, Lord of all is he, in the midst of us, he is mighty. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. For the Lord your God in the midst of you, mighty is his name. Rejoicing over you with songs of gladness, singing joyfully, he will save us. Sion மகளே மகிழ்ந்து பாடு, ஆர்ப்பரி, இஸ்ரவேல் எருசலேமே களித்து பாடு, மனநிறைவோடு. கர்த்தரும் ஆக்கினைகளை அகற்றி சத்துருவை ஜெயித்தார். இஸ்ரவேலின் ராஜா கர்த்தர் உன்னடுவில் வல்லவரே. சீயோன் மகளே மகிழ்ந்து பாடு, ஆர்ப்பரி, இஸ்ரவேல் எருசலேமே களித்து பாடு, மனநிறைவோடு. உன்னடுவில் தேவனம் கர்த்தர் வல்லமையுள்ளவரே, உந்தன் பேரில் கம்பீரமாய் பாடுவார், ரட்சிப்பாரே. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. நீதிமொழிகள் 20வது அதிகாரம் 21வது வசனம். Let's turn our Bibles to Proverbs 20 and verse 21. ஆரம்பத்திலே துரிதமாக கிடைத்த சுதந்திரம் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. மறுபடியும் வாசிக்கிறேன். ஆரம்பத்திலே துரிதமாக கிடைத்த சுதந்திரம் முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. An inheritance may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. There is a meaning given for hastily. What is that? That is greedily sought after by unjust means. See, some people, they want to become rich early. They don't do hard work and come up in life, but suddenly they want to be rich. It's not possible. See, gentle dews make good pasture and not crashing storms. Some storm and flood comes, all grass will just fade away. So gentle dews make good pasture. Same way, the one who does hard work and comes up in life, those inheritance, any inheritance that is got through hard work, it will stay. நான் ஆரம்பத்திலே துரிதமாக என்று சொல்லும் பொழுது தவறான வழிகளிலே சம்பாதித்த சுதந்திரங்கள், மற்றவர்களை கொள்ளையடித்து சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். தவறான கேஸ் போட்டு நியாயமாக இல்லாமல் அநியாயமாக பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது முடிவிலே ஆசீர்வாதம் பெறாது. A lamb, not the lion, is the final conqueror. The servant who sows and waits, prays and persists, believes and does not make haste has a sure reward. So we need to நம்ம வெயிட் பண்ணி பொறுத்து காத்திருந்து வேலை செய்து நம்ம சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ளும். Some people get their inheritance from the ancestors. We are not talking about it. அது தேவன் கொடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு
பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறித்து நான் இங்கே சொல்லவில்லை. அநியாயமாக நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we see the prodigal son, he hastily got the inheritance. See, it's not bad to get the inheritance, but you should stay with the father. But he got the inheritance and not willing to wait to know the end. He could not wait till his father's death and really enjoy the goodness of the inheritance. And he was not willing to work with the father. Whereas you see the elder son, he didn't ask for his inheritance, but the father gave him. Even then, he had the mind to work with the father. அதனால அவன் சொல்றான், இவ்வளவு காலம் நான் நம்முடைய கற்பனைகளை மீறாதிருந்தும் உம்மோடு கூட நான் வேலை செய்தேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். That should be our witness. We have to work. Even if you get an inheritance, we are called to do some work. உன் கைக்கு நேரிடது எதுவோ அதை நம்ம செய்ய வேண்டும். So from this we learn that anything we get, it should not by unjust means, but through the work of our hands, hard work. பவுல் கூட சொல்லுகிறாரு, எனக்கு வேண்டியவைகளுக்காக என்னுடைய கைகளே வேலை செய்தது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படியாக தேவன் நமக்கு கிருபை தருவாராக. ஸ்தோத்திரம் அப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். பைபிள் says, do not covet that which belongs to your neighbor. அது மற்றவர்களுக்கு உரியது என்று இருக்கும்பொழுது அதிலே ஆண்டவரே அப்பா இச்சிக்காதபடிக்கு பிறனுக்குரிய யாதொன்றையும் இச்சியாது இருப்பாயாக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி ஆண்டவரே தங்களுக்கு வர வேண்டிய காரியங்களுக்காக ஜெபித்து உழைத்து பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யும். அதுவே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, அந்த ஒரு நல்ல குணத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டளையிடும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஒரு வேளை மற்றவர்களுடைய அநீதியாக மற்றவர்களை அபகரித்து வைத்திருப்பார்களானால் அவர்களுக்கும் ஒரு மனம் திரும்புதலை தந்து ஆண்டவரே கிருபையாக வழிநடத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம். கிருபை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. குட் மார்னிங், ஹேவ் அ குட் டே, காட் பிளஸ் யூ.